भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं स्ववर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न दृष्टिलक्ष्याणि न चित्तबन्धो न देशकालौ न च वायुरोधः न धारणाध्यानपरिश्रमो वा समेधमाने सति राजयोगे। अहं ममत्वाद्यपहाय सर्वं श्रीराजयोगे स्थिरमानसानां न द्रष्टृता नास्ति च दृश्यभावः साजृम्भते केवलसंविदेव। नेत्रे ययोन्मेषनिमेषशून्ये वायुर्यया वर्जितरे च पुरः मनश्च सङ्कल्पविकल्पशून्यम् मनोन्मनीषा मयि सन्निधत्ताम्। चित्तेन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण श्वासप्रचारे शमिते यमीन्द्राः निवातदीपा इव निश्चलाङ्गाः मनोन्मनीमग्नधियो भवन्ति। उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद्वन् उपायमेकं तव निर्दिशामः पश्यन्नुदासीनतया प्रपञ्चम् सङ्कल्पमुन्मूलय सावधानः। प्रसह्य सङ्कल्पपरम्पराणां सम्भेदने सन्तत सावधानम्। आलम्बनाशादपचीयमानं शनैः शनैः शान्तिमुपैति चेतः। निःश्वासलोपैर्निभृतैः शरीरैः नेत्राम्बुजैरर्धनिमीलितैश्च
आविर्भवन्ति ममनस्कमुद्राम् आलोकयामो मुनिपुङ्गवानाम् अमीयमीन्द्राः सहजामनस्काद् अहं ममत्वे शिथिलायमाने मनोतिगं मारुतवृत्तिशून्यम् गच्छन्ति भावं गगनावशेषम् निवर्तयन्तीं निखिलेन्द्रियाणि प्रवर्तयन्तीं परमात्मयोगम् संविन्मयीं तां सहजामनस्काम् कदा गमिष्यामि गतान्यभावः प्रत्यग्विमर्शातिशयेन पुंसां प्राचीनगन्धेषु पलायितेषु प्रादुर्भवेत् काचिदजाड्यनिद्रा प्रपञ्चचिन्तां परिवर्जयन्ती विच्छिन्नसङ्कल्पविकल्पमूले निःशेषनिर्मूलितकर्मजाले निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा सा जृम्भते योगिनि योगनिद्रा विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतल्पे विश्वाद्यवस्थात्रितयोपरिस्थे संविन्मयीं कामपि सर्वकालं निद्रां सखे निर्विकल्पाम् तस्यां प्रतिवसं चेताभ्यश्च नमो नम उदीच्यैदिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसं चेताभ्यश्च नमो नम ऊर्ध्वायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसं चेताभ्यश्च नमो नमोधरायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसं चेताभ्यश्च नमो नमो वान्तरायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसं चेताभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानः शिरं जीवितं वर्धयन्ति नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेमभ्रमराभिरामम् असकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितं भृङ्गीच्छानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणाचाधृतः सत्पक्षः सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे
भ्रमराधिपो विजयतां श्रीशैलवासी विभुः व्योमकेशदिव्यभव्यरूपते नमः शिवाय हेममेदिनीधरेन्द्रचापते नमः शिवाय नाममात्रदग्धसर्वपापते नमः शिवाय कामनैकतानहृद्दुरापते नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगानजायमानशर्मणे नमः शिवाय हेमकान्तिचाकचक्यवर्मणे नमः शिवाय सामजासुराङ्गलब्धचर्मणे नमः शिवाय जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय चिन्मयैकरूपदेहधारिणे नमः शिवाय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणे नमः शिवाय सन्मनोगताय कामवैरिणे नमः शिवाय कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिगायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यै सदाशिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके नादानुसन्धानसमाधिमेकं मन्यामहे मान्यतमं लयानाम् யோகநிலைய அடையறதுக்கு பல உபாயங்கள் பிரக்கிரியைகள் இருக்கு. பக்தியால் யோகம் அடையிறது பக்தி யோகம், ஞானத்தால் அடையிறது ஞான யோகம், கர்மாவால் அடையிறது கர்மயோகம், சித்தவருத்தியை நிரோதம் நேரடியாக பண்ணுறது ராஜயோகம். எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தேன்னா யோகம்ங்கிறது சமானம். நம்ம என்ன மார்க்கத்தை உபயோகப்படுத்துகிறோங்கிறது இல்லை, நமக்குள்ள அதோட ரெசொனன்ஸ் தான் யோகம். You might be using some path, but the resonance of it, the result is found in you as yoga. Chittavritti Nirodha is one side of the yoga, and the deeper side of it is abidance in one's real nature, Swarupe Avasthanam. Bhagavan Ramana Maharshi நிறைய இடத்துல டாக்ஸ் வித் ரமண மகர்ஷியில் வரும். The essence is freedom from thoughts. கலாபியாம் சூடாலங்கிருத சசிகலாபியாம் நிஜதபஃ ஃபலாபியாம் பக்தேஷு பிரகடித ஃபலாபியாம் பவது மே சிவாபியாம் அஸ்தோகத்ரிபுவன சிவாபியாம் ஹிருதி புனர் भवाभ्याम आनंदस्फुरदनुभवाभ्याम नतिहीयम् योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयःप्रदोद्योगिनः दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनः बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मरामि अन्वहम्. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्.
நித்யாபியுக்தானாம் அனன்யாசிந்தயந்தோ மாம், இதுதான் வேர்டு. அந்நிய சிந்தை இல்லாதவர்கள். சிந்தையே அந்நியத்தை ஆசிரியச்சுன்னு தான் வருது. ஆத்மாவை சிந்தை பண்ண முடியாது. ஆத்மாவும் சிந்தையும் சேர்ந்தே போகாது. யூ cannot think about yourself. Even if you try it. Your real self is beyond thought. You cannot think. The moment you think, there is someone, somebody, something. அந்நியத்தை தான் சிந்தை பண்ண முடியும். தன்னில சிந்தையே இல்லை, சிந்தைக்கு பிரவர்த்தியே இல்லை. அனன்யாக, ஞானிகளுக்கு பேரே அனன்யர்கள்னு பேர். அந்நியம் இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு பேர். அந்நியமே இல்லாதவர்கள். அனன்யாக சிந்தயந்தோ மாம். அப்படி இருக்கிறவா விஷயத்தில் நான் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். அவளுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். அப்படி யோகக்ஷேமத்தை பார்த்துக்க ஒரு ஈஸ்வரன் இருக்கிறத, அவனுக்கு வேலையே அதுதான். துரந்தரன்னா கச்சை கட்டின்னு இருக்கான. சகல ஸ்ரேய பிரதோத்யோகினா, எல்லா ஸ்ரேயஸ், மங்களம், மோக்ஷம், ஞானம், பக்தி எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அவனுக்கு உத்தியோகமாம் ஈஸ்வரனுக்கு. அப்புறம் யோகக்ஷேம துரந்தரா, இந்த ஜீவனுக்கு கரையேற்றுறதுங்கிறது கச்சை கட்டின்னு இருக்கிறவன். அப்படி ஒருத்தன் இருக்கிறத, நமக்கு தெரிஞ்சது தெரியாதது, கண்ணுக்கு தெரிகிற விஷயங்கள், லோகத்தை குறிச்சுள்ள விஷயங்கள், அதிருஷ்டமான விஷயங்கள், வைதிகமானது, வேதத்தையும் அவன்தான் பிரகாசப்படுத்தியிருக்கான். ஆத்ம வித்தையும் அவன்தான் பிரகாசப்படுத்தியிருக்கான். திருஷ்ட அதிருஷ்ட மதோபதேச கிருத்தினா, பாஹ்ய ஆபியந்தர வியாபினா, பாஹ்யாந்தர வியாபினா. வெளியிலையும் அவன் ஏதோ ரூபம் தரிச்சுன்னு வருவான், உள்ளேயும் அறிவாக வருவான். வெளியில் அவன் மட்டும் வந்தால் நமக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டோம். அவன் வெளியில் வரணும், உள்ளே அவனை பார்த்து பக்தியாவோ ஞானமோ ஸ்புரிக்கிறதுக்கும் உள்ளேயும் அவன் வரணும். வெளியில் ஒரு ரூபத்திலையும் உள்ள ஞானமாகவும் வரணும். உள்ள பாவம் இருந்தானா ஒரு கல்லில் பகவானை தெரிகிறது. பாவம் இல்லையானா பகவானே முன்னால் வந்தால் கூட தெரியாது. யோகக்ஷேம துரந்தரஸ்ய சகல ஸ்ரேய பிரதோத்யோகினா. இந்த ஸ்லோகம் எதுக்குன்னா, பகவான் இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னுட்டாலே வாழ்க்கையில் பாடான்னு ஆகிடும். ஏன்னா எல்லாம் அவன் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்னத்துக்கு கவலைப்படணும். அதுபோல் ஜெகத் பூரா ஒரு பரமேஸ்வர சக்தி நடத்தின்னு இருக்கிறத, நான் அதை பண்ணணும், நான் இதை பண்ணணும், என்னோட காரியம் பண்ணணும், என்னோடய லைஃபு, இதெல்லாம் யார்? இந்த நான் இல்லையா? இந்த சரீரத்தை பார்த்தாலே நமக்கு அந்த அறிவு வரணும். மூச்சு காற்று உள்ளே போகிறது வெளியில் வருது, உள்ளே போகிறது வெளியில் வருது, ஹார்ட் மிடிக்கிறது, பிரெயின் கொஞ்சமாவது ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறது, தூங்குறோம், முழிச்சுக்கிறோம், கர்மா என்னென்னமோ நடக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய வேலையை யார் பண்ண வைக்கிறா? எந்த சக்தி பண்ண வைக்கிறது? அந்த சக்தி அதுக்குள்ளேருந்து போயிடுத்தானா என்ன பண்ணால் நடக்க. அப்போது ஒரு மகாசக்தி நடத்தின்னு இருக்கிறத நாம் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த சைடு சீட்டு டிரைவிங் தான். ஒன்றும் பண்ணலை, பிரமை தான். நான் யார் விசாரம்லாம் எதுக்குன்னு இந்த பிரமை எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம். நான் கர்த்தா, நாம் போக்தான்னு ஒரு பிரமை இருக்குது. அந்த கர்த்திருவத்தினால் இவ்வளவு துக்கம் அனுபவிக்கிறோம். நான் கர்த்தா அப்படிங்கிற அந்த டூவர்ஷிப் இருக்கே, அதனால் அது பாம்பு கடித்து விஷமேறினா மாதிரி பற்றிமால் விடந்தலை உற்றிரும் முன் அருள் பற்றிட அருள் புரிய அருணாச்சல. அந்த விஷம் தலையில் ஏறி நான் கர்த்தா புக்தான் தோன்றது. அதுக்கு மருந்து என்ன? நாகம் கர்த்தேதி விஸ்வாச அமிர்தம் பீத்வா சுகி பவா. ஐ எம் நாட் த டூவர், ஐ எம் நாட் த என்ஜாயர். ஹீ இஸ் த டூவர், ஹீ இஸ் த என்ஜாயர். இந்த சரீரத்தில் இருந்து அனுபவிக்கிறவனும் அவன்தான், நான் இல்லை. அப்படி இந்த சரீரத்துக்குள்ள அந்தர்யாமியாக, வெளியிலையும் அந்தர்யாமியாக அவன் இருக்கான்.
பாஹ்யாந்தர வியாபினஹா, வெளியிலையும் அவன் வியாபிச்சிருக்கான், உள்ளேயும் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கான், வெளியிலையும் எல்லாத்துக்கும் அந்தர்யாமியாக இருக்கான், அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்போது சிவானந்தலஹரி புஸ்தகம் பிரகாசம் பண்ண போகிறோம் மலையாளத்தில். இந்த கிரந்தம் சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு பழக்கம் இருந்தது. சிவானந்தலஹரி அனுபவித்து பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்தோத்திரம், பகவத்பாதாலோட ஸ்தோத்திரங்கள்லேயே அது ஒரு 100 நாள் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பிரதி தினம் ஒரு ஸ்லோகம் வியாக்கியானம் பண்ணுறதுன்னு ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒரு விச்சித்தி இல்லாமல் நடந்துடுத்து. அது மலையாளத்திலேயாக்க எழுதியிருக்கேன். அது மலையாளத்தில் அது எழுதுகிற போதே எழுதின்னு வந்தது தான் இந்த சிவானுபூதி ஸ்தவம். உங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ஸ்லோகத்தோட வியாக்கியானத்துக்கூடையும் ஒரு ஸ்லோகமோ 2 ஸ்லோகமோ 3 ஸ்லோகமோ எல்லாம் எழுதின்னு வந்தது. அது கூட வந்துடுத்து ஒரு கிருதி. அதுவும் மல்லிகார்ஜுன சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம். சிவானந்தலஹரி சமர்ப்பணம் வியாக்கியானம். அதுபோல் இந்த சிவானுபூதி ஸ்தவமும் பகவானுக்கு ஏதோ சமர்ப்பணம் பண்ணுறது, அதுதான் സമർപ്പണം. ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ്. അതൊരു നിത്യാനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ചെയ്തു. അതിമനോഹരമായ കൃതി ശിവാനന്ദലഹരി. ആ കൃതിയുടെ മനോഹാരിത, സമാധി ഭാഷ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. വ്യാഖ്യാനവും ഒരു അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ചെയ്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മളിവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. മല്ലികാർജുന സ്വാമി അതൊരു നിമിത്തം പോലെ വന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവത്പാദരത എഴുതി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ കൃതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിമിത്തം, ഒരു നിയതി. അത് മല്ലികാർജുന സ്വാമിയുടെ ചരണത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. സന്ധ്യാരംഭ വിജൃംഭിതം ശ്രുതിശിരസ്ഥാനാന്തരാധിഷ്ഠിതം സപ്രേമ ഭ്രമരാഭിരാമം അസകൃത് സദ്വാസനാശോഭിതം ഭോഗീന്ദ്രാഭരണം സമസ്തസുമനഃ പൂജ്യം ഗുണാവിഷ്കൃതം സേവേ ശ്രീഗിരിമല്ലികാർജുനമഹാലിംഗം ശിവാലിംഗിതം. ഗ്രന്ഥത്തിനെ നമ്മൾ മല്ലികാർജുന സ്വാമിയുടെ ചരണത്തിൽ അർപ്പണം ചെയ്യണം, പ്രകാശപ്പെടും. हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. सद्गुरुस्वामिनः जय. रमणचरणकञ्जान्माक्षिकास्वादभृङ्गं रमणचरणमुग्धं लौकिकाशाविरक्त्या रमणचरणनिष्ठं प्राक्तनैः कर्मभिश्च रमणचरणतीर्थं सद्गुरुं भावयेहम्. அந்த வேத சப்தம் இருக்கே, அது சாட்சாத் பரமேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம். அதில் வரக்கூடியதான அர்த்தம் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம். அதனால தான் காளிதாசர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம், ரகுவம்சம் ஆரம்பத்திலேயே பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா, வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ அப்படி. ஸ்ரீசைல க்ஷேத்திரத்தில் வந்தால் எங்கே பார்த்தாலும் பஞ்சாட்சரம் நம சிவாய. இந்த படகுல ஏறினா கூட அவர் கூட நம சிவாய சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறார். கோவிலில் போனால் நம சிவாய காதில் ஒலிக்கிறது. பஞ்சாட்சர மந்திரம். அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரம் அந்த வேதத்திலேயே ரொம்ப ரகசியமாக உள்ளுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டது இந்த பஞ்சாட்சர மந்திரம்.
எனக்கு எப்பொழுதும் தோணும், அதில் நம சிவாய 5 எழுத்து இருக்கு இல்லையா, பயத்தை போக்கடிக்கக்கூடியது, 5 விதமான பயத்தை போக்கடிக்கக்கூடியது. நரக பயம், மரண பயம், சைஷவ பயம், வார்த்தக்ய பயம், யம பயம். இந்த 5ஐயும் போக்கடிக்கக்கூடியது நமசிவாய. हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्. हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. ஆச்சாரியாள் பல பாவங்களில் பல நிலைகள்லேருந்து நம்மளை பகவத் அபிமுகமாக பணரர். பகவத் பாதாள் பல கோணங்களில் பக்தியோட பல ஃபேசட்ஸை இங்கே எடுத்து ஆச்சாரியால் சொல்லிட்டு வரார். பகவானுடைய லீலைகளை சொல்லுறார், அந்த ஞான நிலையை சொல்லுறார். போல் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு அம்மா இருக்கா, யாருன்னா பக்தி மாதா. அந்த பக்தி மாதா நம்மளை சிவபக்தியில் பகவத் பக்தியில் எப்படி வளர்த்து பெரியவனாக ஆக்கிண்டு வரான்றதை ரொம்ப அற்புதமாக ஆச்சாரியாள் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சிவானந்த லஹரியில் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். 62வது ஸ்லோகம். அதுதான் சுவாமியும் பவத் பாவனா பரியங்கே. இங்கே பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகம். ஆனந்தாஸ்ருபிராதனோதி புலகம் நைர்மல்யதச்சாதனம் வாசா சங்கமுகே ஸ்திதைச்ச ஜடராபூர்த்திம் சரித்ராமிருதைः ருத்ராக்ஷைः भसितेन देववपुषः रक्षां भवद्भावनापर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति. அந்த சரண ஸ்பர்ஷம் ஆகிறதுமே அவருக்கு என்ன ஆயிடுறதுன்னா அத்தனையும் அங்கே சிவலிங்கமாக பார்க்க முடியாது. அப்படி ஒரு காட்சி. அந்த கோவில் முழுக்க சிவலிங்கம், எங்கே பார்த்தாலும் அங்கே சிவலிங்கம். पृथ्वी अवघी लिंगाकार अवघा लिंगाचा विस्तार अवघा लिंगाचा विस्तार अवघा लिंगाचा विस्तार पृथ्वी अवघी लिंगाकार अवघी लिंगाचा विस्तार अवघा लिंगाचा विस्तार अवघा लिंगाचा विस्तार आता कोठे ठेवू पाय जेथे तेथे महादेव जेथे तेथे महादेव जेथे तेथे महादेव आता कोठे ठेवू पाय जेथे तेथे महादेव जेथे तेथे महादेव जेथे तेथे महादेव अवघा लिंगाचा विस्तार. என்ன பண்ணுறது? அவுகா லிங்காச்சா விஸ்தார. அப்படியே பூமி பூரா சிவலிங்கமா அப்படியே அவருக்கு ஒரு தர்சனம். அந்த கோவிலில் சாதாரணமாக ஜனங்கள் பகவானை சேவிக்க வந்திருக்கா. அவளை பார்த்தாலும் நாமதேவருக்கு இப்போ எப்படி பார்க்க முடியறதுன்னா பரமேஸ்வர பார்வதி ஸ்வரூபமாவா அவளை தர்சனம். அத்தனையும் சிவலிங்கமாக இவர் கண்ணை எங்கே வச்சாரோ, சரி இங்கே வைக்கலாமா அந்த பாதத்தை அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு சிவலிங்கம், இங்கே வைக்கலாமானா இங்கே சிவலிங்கம், இங்கே வைக்கலாமானா இங்கே சிவலிங்கம். சரி இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் சிவலிங்கம் இருக்குது, சிவலிங்கம் இல்லாத ஒரு இடமா பார்த்து வைக்க சொல்லியிருக்காரா, தன் சிரஸில் எடுத்து வச்சுக்கிறார் அந்த குரு பாதத்தை.
அந்த சிரஸில் வச்சதும் எந்த கல்பனையோட பாண்டுரங்கன் விட்டிருந்தாரோ துவைத்த கண்டன கராவே அப்படின்னு சொல்லித்தான் பாண்டுரங்கன் விட்டிருந்தார். இங்கே அந்த குரு பாதத்தை எப்போ தன் சிரஸில் எடுத்து வச்சுட்டாரோ அவருக்கு இருக்க அந்த துவைத்த புத்தியே கலைஞ்சு போயிடுத்து, அத்வைத்த பரமான ஞானம் அப்படியே வந்துடுது. தேவ தவ நாமம் ചൊല്ലിട്ടാരാധന ചെയ്തും കൊണ്ടൊരു ലോകോപകാരിയതാവുകയാണെന്നതു സ്വപ്നമതെന്നും ദേവ തവ നാമം ചൊല്ലിട്ടാരാധന ചെയ്തും കൊണ്ടൊരു ലോകോപകാരിയതാവുകയാണെന്നതു സ്വപ്നമതെന്നും ദേവ കൃഷ്ണ. ഞാനാകും ജീവാത്മാവിനെ നീയാകും പരമാത്മാവിൽ ചേർക്കാനൊരു മാർഗമെനിക്ക് ഗാനാർച്ചനയഖിലം കണ്ണ. ഞാനാകും ജീവാത്മാവിനെ നീയാകും പരമാത്മാവിൽ ചേർക്കാനൊരു മാർഗമെനിക്ക് ഗാനാർച്ചനയഖിലം കൃഷ്ണദേവ തവ നാമം ചൊല്ലിട്ടാരാധന ചെയ്തും കൊണ്ടൊരു ലോകോപകാരിയതാവുകയാണെന്നതു സ്വപ്നമതെന്നും ദേവ കൃഷ്ണ. ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം എന്നുടെ ധർമ്മം അതുമാത്രമറിഞ്ഞ ചെമ്മേ നിൻ പാദസരോജം ശൗരേ കൃതി നർത്തനമാടും. ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം എന്നുടെ ധർമ്മം അതുമാത്രമറിഞ്ഞ ചെമ്മേ നിൻ പാദസരോജം ശൗരേ കൃതി നർത്തനമാടും. ശൗരേ കൃതി നർത്തനമാടും. ശൗരേ കൃതി നർത്തനമാടും. ദേവ തവ നാമം ചൊല്ലിട്ടാരാധന ചെയ്തും കൊണ്ടൊരു ലോകോപകാരിയതാവുകയാണെന്നതു സ്വപ്നമതെന്നും ദേവ. പവനപുരാധീശ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ नमः शिवाय कीर्तनं समस्तपापनाशनं. नमः शिवाय चिन्तनं समस्तलोकरञ्जनं. नमः शिवाय बोधनं विरक्तिभक्तिवर्धनम्. नमः शिवाय मानसे जपन् वसामि मन्दिरे. नतिर्भवत्पदाब्जयो समानबुद्धिदायक. विचारनाशनक्षमामजां जहीश तेजसा. कदा हि देवशैलजा समेतमीश्वरं परम् हृदि स्थितं प्रपूजयन् गतिं परामवाप्नुयाम्. निरीक्ष्य त्वद्वपुः पुरकृपागिरीन्द्रविग्रह
हृदन्तरे च चित्सभाकलादिनाट्यनायक विमिश्रितं मनो ह्यहो चिदेकगर्भभावुकम् अराळतामपास्य चित्स्वरूपलीनतां गतम् प्रपूजितं सुरासुरैस्त्वदीयपादपङ्कजम् दिवानिशं हृदि स्पृशन् भवन्तमापनन्दन रतिशिवेति नामनि प्रदीयतां सभापते कृपाम्बुनिर्भरा कृते नतिः सदा भवत्पदे कृपाम्बुनिर्भरा कृते नतिः सदा भवत्पदे திருச்சிற்றம்பலம். அங்கமும் வேதமும் ஓது நாவர், அங்கமும் வேதமும் ஓது நாவர், அந்தணர் நாளும் அடிபரவ அங்கமும் வேதமும் ஓது நாவர், அந்தணனாளும் அடிபரவ மங்குல் மதிதவள் மாடவீதி, மங்குல் மதிதவள் மாடவீதி, மருகல் நிலாவிய மைந்த சொல்லாய், மருகல் நிலாவிய மைந்த சொல்லாய், செங்கையலார் பூணல் செல்வ மல்கு, செங்கையலார் பூணல் செல்வ மல்கு, சீர்கொள் செங்காட்டம் குடியதனுள் கங்கோல் விளங்கரே, கங்கோல் விளங்கரே ஏந்தியாடோம் கணபதியீச்சரம் காமுறவே, கங்கோல் விளங்கரே ஏந்தியாடோம் கணபதியீச்சரம் காமுறவே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். உத்தமோத்தம பலம் விதுஹு. அந்த சிவாராதனைங்கிறது பரம உத்தமமான பலத்தை கொடுக்கறதாக சொல்லப்படுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிவானந்த லஹரிங்கிற இந்த ஒரு திவ்ய கிரந்தத்தை நாம் பரமேஸ்வரனோட சரணாரவிந்தத்தில் மல்லிகார்ஜுன சுவாமி பிரம்மராம்பா சமேத மல்லிகார்ஜுன சுவாமியோட சரணாரவிந்தத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம். நமக்கு ஆச்சாரிய பகவத் பாதாள அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த இந்த திவ்ய கிரந்தத்தை பகவத் பாதாள ஸ்மரண பண்ணிண்டு பாரதத்தில் எந்த கோணில் போனாலும் எந்த சம்பிரதாயத்தில் போனாலும் பகவத் பாதாளோட ஸ்பர்ஷம் இருந்துட்டே இருக்கு. அது வைஷ்ணவமாக இருக்கட்டும், சாக்தமாக இருக்கட்டும், சைவமாக இருக்கட்டும், காணபத்தியமாக இருக்கட்டும், கௌமாரமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் அவ தொடாதது எதுவும் கிடையாது. எந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்துலேயும் ஒரு குருவாயூரில் போனாலும் அங்கேயும் சங்கராச்சாரியர் தான் பூஜா பத்ததி, பத்ரியில் போனாலும் அங்கேயும் சங்கராச்சாரியர் தான் பூஜா பத்ததி, கேதாரில் போனாலும் அங்கேயும் சங்கராச்சாரியர் தான் பூஜா பத்ததி, மல்லிகார்ஜுனத்தில் வந்தாலும் அங்கேயும் சங்கராச்சாரியர் தான் பூஜா பத்ததி. இப்படி எந்த க்ஷேத்திரத்துலேயும் அது எப்படி ஒரு மனுஷ சாத்தியமாக இருக்க முடியும்? அந்த சாக்தோ பகிஷைவா வியவஹாரேது வைஷ்ணவா. எல்லா விதத்துலேயுமே இருக்காவா. அதனால தான் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபமாகவே சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கிற அந்த பகவத் பாதால் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தார். இந்த சிவானந்த லஹரியை பகவான் ரமணரும் இதிலிருந்து கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் எடுத்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து இன்னொரு ஆர்டரில் பண்ணி அதை போட்டிருக்கார். அது அதோட பிராமுக்கியத்தை காட்டுறது. இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய அனுகிரகம்.
வாழ்க்கை பூரா இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நம்ம பாராயணத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு பகவான் நமக்கு பலத்தை கொடுக்கட்டும். ஹர நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவா. शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव फालावनं रत्किरीटं फालनेत्रार्चिषादग्धपञ्चेषु कीटं शूलाहतारातिकूटं शुद्धमर्धेन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाटीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रिं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव नित्यं चिदानन्दरूपं निह्नुताशेषलोकेश वैरीप्रतापं कार्तस्वरागेन्द्रचापं कृत्तिवासं भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव कन्दर्पदर्पघ्नमीशं कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशं कुन्दाभदन्तं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव मन्दारभूतेरुदारं मन्दरागेन्द्रसारं महाशौर्यदूरं सिन्दूरदूरप्रचारं सिन्धुराजातिधीरं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं भजामि. घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः मामहेश्वराभ्यां नमः. अघोराख्यदीपं दर्शयामि. तस्मात्
यस्मात् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विदितम् अविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।